اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ سورہ آل عمران کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، رکوع نمبر 19 کا آج ہم کریں گے مطالعہ۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے۔ جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو۔ اب یہاں پہ جو ہے زمین و آسمان کی جو چیز بھی کوئی مخلوق استعمال کر رہی ہے وہ دراصل اللہ کی ملک ہے، اور اس پر جو ہے اللہ کی مخلوق کا قبضہ ہے۔ ہر ایک کو اپنے مقبوضات سے بہرحال بے دخل ہونا ہے، اور آخرکار سب کچھ اللہ ہی کے پاس لے جانے والا ہے۔ لہٰذا عقل مند وہ ہے جو اس عارضی قبضے کے دوران میں اللہ کے مال کو اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتا ہے، اور سخت بے وقوف وہ ہے جو اسے بچا بچا کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہاں پہ جو اللہ کو نعوذ باللہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ فقیر ہے کہ ہم غنی ہیں، اور یہ جو لوگ یہ بات کرتے تھے یہ یہودیوں کا قول تھا۔ اور قرآن مجید میں جب یہ آیت آئی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، تو اس کا مذاق اڑاتے ہوئے یہودیوں نے کہنا شروع کیا کہ جی ہاں اللہ میاں مفلس ہو گئے ہیں، اب وہ بندوں سے قرض مانگ رہے ہیں۔ تو یہ تھی وہ بات جس کے اس میں کانٹیکس میں جو ہے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی یہ باتیں جو ہے یہ بھی ہم لکھ لیں گے، اور یہ جو اتنی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اور یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ہی کچھ اونچی وہ مخلوق خود کو ثابت کر رہے ہیں، تو کیا یہ وہ وقت بھول گئے ہیں کہ انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ایک ایک بات ان کی نامہ اعمال میں جو ہے درج ہے، اور جب یہ سب چیزیں ان کے سامنے ایک فلم کی طرح چلیں گی، جب ایک اعمال نامے کا ایک وقت آخری وقت آئے گا محشر کے میدان میں، تو وہاں پہ جو ہے ہر چیز سامنے آ جائے گی، فیصلے کا وقت ہوگا وہ، تو اس وقت ہم ان کو کہیں گے کہ اب لو مزہ چکھو تم عذاب کا، جو کچھ تم نے دنیا میں کیا اس کا سب کچھ تمہیں اب یہاں ملے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ جو کچھ بھی انسان جو بھی کرتا ہے، جو مشہور قول ہے کہ جو انسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، تو یہاں پہ بھی یہ دنیا میں جو ہے ہمیں موقع دیا ہے کہ یہاں پہ ہم نے جو فصل ہم لگائیں گے وہی فصل ہمیں اپنی آخرت میں کاٹنی ہے۔ تو ہم جو کچھ بھی یہاں پہ اب کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے وہ کما رہے ہیں، جب ہم خود ہی اپنا وہ کر لیں کہ ہم جو محنت یہاں پہ کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری وہ ساری محنت جو ہے وہ رائگاں جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جو کچھ بھی تم کرو گے، جو تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہیں اس کا حساب جو ہے بدلہ ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بار بار کہ وہ بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے، بالکل بھی اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا بلکہ رحم کا معاملہ کرے گا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ جو ہے رحم کرنے والا معاملہ کرتا ہے، 70 گنا۔ اور یہ تو ایک ایسی ہی ایک اعداد و شمار میں بتا دیں کہ جیسے ہم باتوں باتوں میں کہہ دیں کہ میں نے 1000 مرتبہ تمہیں کہہ دیا تم نے یہ نہیں کام کیا، تو یہ 70 کا ہنسا ایسے ہی کا جو ہے وہ کاؤنٹ کیا گیا ہے، ورنہ تو وہ انلمیٹڈ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ تو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ہم خود ہی اس کا مزہ چکھیں گے، خود ہی اس کا جو ہے حساب ہمیں ملے گا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے الذین قالوا ان اللہ عہد
इलैना अल्ला नुमिन लिरसूलिन हत्ता यातीना बिकुरबानिन ताकुलुहु अन्नार कुल कद जाअकुम रुसुलुम मिन क़ब्ली बिलबय्यिनाति व बिल्लज़ी क़ुल्तुम फलिमा क़तलतुमूहुम इन कुंतुम सादिकीन। जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ने हमको हदायत कर दी है कि हम किसी को रसूल तस्लीम ना करें जब तक हमारे सामने ऐसी कुर्बानी ना करें जिसे गैब से आकर आग खा ले। उनसे कहो तुम्हारे पास मुझसे पहले बहुत से रसूल आ चुके हैं जो बहुत सी रोशन निशानियां लाए थे और वो निशानी भी लाए थे जिसका तुम जिक्र करते हो। फिर अगर ईमान लाने के लिए ये शर्त पेश करने में तुम सच्चे हो तो उन रसूलों को तुमने क्यों कत्ल किया। अब यहाँ पे जो है ये जो अल्लाह के यहाँ कुर्बानी का और ये जो है एक वो रखी थी शर्त, ये वही जो आप को सूरह बकरा में भी बहुत से हमने वाक़यात इस तरह के पढ़े कि किस तरह से वो हीले बहाने करते थे जब अल्लाह की तरफ से को हुक्म आता था। गाय के मामले में भी उन्होंने कितने हीले बहाने किए, सवालात किए तरह तरह के। तो यहाँ पे भी ये है कि अब ये शर्त रख के कि हम जो है अल्लाह ने जो हमें हिदायत कर दी है कि हम रसूल अल्लाह को जो है तस्लीम ना करें जब तक कि वो हमारे सामने ऐसी कुर्बानी ना करे जिसे गैब से आकर जो आग खा ले। तो ये भी उनकी एक शर्त उसी तरह की एक शर्त थी। तो इसमें जो है अगर हम थोड़ा सा इसमें देखें कि बाइबल में भी जो है कई मकामात पर ये ज़िक्र आया है कि खुदा के यहाँ किसी कुर्बानी के मकबूल होने की अलामत ये थी कि गैब से एक आग नमूदार होकर उसे भस्म कर देती थी। तो ये उनका एक अकीदा था कि वो गैब से अगर कोई आग आएगी और उससे जो है हमारे नजराने को भस्म कर देगी तो ये अल्लाह के यहाँ कबूलियत की एक शर्त है। अब यहाँ पे ये कहीं भी नहीं लिखा गया कि इस तरह की कुर्बानी जो है नबूवत की कोई ज़रूरी इलामत है या ये कि जिस शख्स को ये मौजज़ा ना दिखाया गया हो वह हरगिज़ नबी नहीं हो सकता। ये महज एक मनगढ़ंत बहाना था जो यहूदियों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार करने के लिए तसनीफ़ कर लिया था। लेकिन इससे भी बढ़कर उनकी हक़ दुश्मनी का सबूत ये था कि ख़ुद जो अनबिया बनी इसराइल में से बाज़ नबी ऐसे गुज़रे जिन्होंने आतिशी कुर्बानी का ये मुआज़ा पेश किया और फिर भी ये जराम पेशा लोग उनसे के कत्ल से जो बाज ना रहे। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि बाइबल में हज़रत इलियास के मुतालिक लिखा है कि उन्होंने बाल के पुजारियों को हुक्म दिया, चैलेंज किया कि मजमा आम में से एक बैल की कुर्बानी तुम करो, एक कुर्बानी मैं करता हूँ, जिसकी कुर्बानी को गैबी आग खा लेगी वही हक़ पर है। चुनांचे एक बहुत बड़ी जो लोगों के मजमे में से के सामने मुकाबला हुआ और वो गैबी आग ने हज़रत इलियास की कुर्बानी खाई। लेकिन इसका क्या नतीजा निकला वो ये था कि इसराइल के बादशाह की बाल परस्त मलका इलियास हज़रत इलियास की दुश्मन हो गई और वो जन परस्त बादशाह जो था अपनी मलका की खातिर उनके कत्ल के दरपे हो चुका था और उनको मजबूरन मुल्क से निकलकर जजीरा नुमा सीना के पहाड़ों में पनाह लेनी पड़ी थी। इसी बिना पर इरशाद हुआ कि हक़ के दुश्मनों तुम किस मुँह से आतिशी कुर्बानी का मुआवज़ा मांगते हो, जिन पैगम्बरों ने ये मुआवज़ा दिखाया था उन्हीं के कत्ल से तुम कब बाज रहे। तो यहाँ पे जो है पूरा बयान फरमा दिया गया कि इनको कुछ भी इनके सामने हक़ ला के रख दो, किसी भी तरीके से कोई भी मुआवज़ा कर दो, लेकिन इनके ये हीले बहाने जो हैं ख़त्म नहीं होंगे। तो यहाँ पे आज जो है हम इतने ही रुकू तक इतनी ही आयत तक का हम रखते हैं। इंशाल्लाह इस रुकू को अपनी अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ परस्तों का साथी बनाए, हक़ के रास्ते पर चलने वाला बनाए, हक़ का साथ देने वाला बनाए और इस कुरान के पैगाम को दिल से कबूल करने वाला और इससे हमारी अमली ज़िंदगियों में शामिल होने वाला बनाए और दूसरों तक पहुँचाने वाला बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।